Kırım Tatar dekoratif ameli sanatının en güzel vastalarından birisi nağıştır. Nağış örneğinin er bir kıvırçığı, er yapraçığı, er işareti öz manasını taşıy. İslam dini adam ve hayvanlarını tasvir etmege yasak etkeni sebebinden aynı örnek ecdatlarımızın arzu isteklerini, niyetlerini aks ete. Kurçalaf funksiyasını yapa. Evvel ezelden zülber örnekler ile urba, ev donatma eşyaları, savutlar ve çok başka şey yaraştırılaydı. Şu bezetüf bugüne kadar saklı ve tarihimizin mühim parçası hakkında tarif etti. O, kadimi annelerimizni vakit içinden alıp gelip, geçmişke alıp gitti. Nağışçılar yani şu adetinin koruyucuları yardımının bu sanat çeşidi günümüzge kadar yaşamakta. Ama zemanevi vakit ona da öz elini verdi, inkişaf için yanı yollarını taptı ve güzelliknin kadrine yetken adamlarının yüreğini kuvandıra. Milli annevi nağışı vatanımızın tabiat dilberliğini, ecdatlarımızdan saklanıp kalgan adetlerimizni ve ailenin digerliklerini gösteriyor. Evvelsi milli urba nağışlar ile yaraştırılgan. Hiçbir milli adet nağışlangan şeylersiz geçmegen. Kırım'da kızlarını 12 yaşından başlap nağışlamağa öğretkenler. Nağışnen akaylar da uğraşkan. Olar esasen mıklama техникасында çalışkan. Şimdi ise bu adet joyuldu ve bütünley kadın kızlarının icadına aittir. Тяга к вышивке у меня была, наверное, в моих корнях. Я помню, моя мама еще давно в Узбекистане, в городе Беговате, вышивала решелье. Ну, скорее всего, у нас вот есть какая-то взаимосвязь. Хочется заниматься чем-то нежным, тонким, передавать искусство свое национальное. Это моя первая работа, которую первую поставили на станок. Я ее вышивала. Конечно, когда я пошла покупать только нитки, не могла найти те, и вообще до сих пор не могу найти те нитки, которые хотела бы. Ну, это вышито в крымско-татарском стиле, это индеграл. Здесь и махлама, и букме. Но в основном я, конечно, люблю вышивать махлама. Букме – это ниточку мы сами крутим. Вот в букме тут несколько рисунков. Kırım Tatar annevi nağışları çeşit türlü техника usullarında yapılaydı. En popüler Tatar işlemesi, esap işlemesi, telli işleme, mıklama, bukme, kasnak, pulu işleme, incilerle ve kıymetli taşlarla işleme gibi teknikalar belgileniyor. Nağışta esasen endesevi ve ösümlük örnekleri rast gelgen. Ханлык devrinde nağış için ipler eski Kırım ve Bahçesaray rayonlarında işlenip çıkarılarken, ustalar ise ösümlüklerden iplerini boyamak için gerekli boyanı hazırlagan. Kahverengi renkte ipni boyamak için ceviz kabuğunu, sarı renk için soğan kabuğunu kullanaydılar. Akasiya ve kadın tuzluğu yani barbarisnin tamarları açık sarıdan portakal tüsünece çeşit renkler bere eken. Belli ki her bir köyde, her bir şehirde örnek resmi yapkan kadınlar çalışkan. Olar kendi resimlerinin etraftaki bütün köylerini teminley edi.
90-нчы сенелерінің башында Қырым татар медениет мерkezінің davetinen Қырымға Москвадан беллі ресам, педагог ве нағышчы Зулейха Бекирова келді. Беллі нағыш ustaсы татар ишлеме ве мықлама милли нағыш усуларына 12 Қырым татар қадыныны огретті. Өз ұсталығы тәжірибесінен пайлашты. Böylelikнен милли нағышымыз ғайып олмады ве күн-күнден инкишаф ете. Қырым татарларының ичбір санаты тимсальсыз кечмей. Әр нағышчы, эснафчы, ресам яда башқа бір уста ижадында жүрегіне якын олған терен маналарны акс этмеге тырыша. Феска, крымско-татарская, вышитая для девушки, женщины, она должна так вышиваться, если мама любит дочь. Ну, конечно, каждая мама любит свою дочь. Рисунок, который заложен на этой феске, должен быть соединен от начала до конца. Это жизненная линия дочери. Если, чтобы она не прерывалась, а была непрерывной, поэтому вот так делается рисунок. Наверху тоже составляется рисунок. Он как бы связывает этого человека с космосом. И от космоса идет энергетика, которая насыщает этого человека. На этом рисунке я выложила эта женщина, вот это гранат, и мужчина, который, ее муж. И вот они вместе идут по жизни. Видите, вот они чередуются все время. Вот. И я поставила вот эти сердечки, это, любовь. Вот это бахла, это берекет, берекет семьи. Вот бахла – это берекет семьи. И вот эти вот, видите, вот над гранатом вот такие, это как куриные лапки, тоже это считается оберег, обереги. Над каждым гранатом это оберег. Зиманеви вақыт өз қайделеріні айтып яздыра. Әмде доғру кетіп, әр саада иллерлемек ве мүккемелешмек істеген адамға путюн жолларны ача. Халқымыз үшін бойле емиетлі ерні тұтқан нағышлав денілген әл іші санатты да әнді яны усулнен япыла біле. Мисал оларақ, Февзи Якубов адына Қырым Муиндислик ве педагогика университетінде урба дизайны ве технология профессиональ педагогика кафедрасында бұл ішлер фаал шекілде алып барыла. Айны бұл ерде яны донатмалар ярдымы или Зиманеви урбаға өзгін милли колоритті қошылмақта. Зиманеви урбаны Қырым татар өрнеклері или жарыштырмақ үшін кафедра чепчиесінде насыл ішлер алып барыла. При кафедре технологии дизайна одежды профессиональной педагогики работает студенческая лаборатория МОН «Веселя», которая участвует все обучающие в нашей специальности технологии дизайна одежды. Она работает уже более 15 лет, и ежегодно выпускаются коллекции, которые студенты сами прошивают, продумывают. Трансформация современной одежды в крымско-татарском стиле, то есть изучение именно крымско-татарского костюма, то есть все наши коллекции, основная идея – это крымско-татарский костюм. В этой студенческой лаборатории моды студенты работают, получается, вне занятий, и они изучают элементы, то есть вышивку, изучают, из какой одежды состоял крымско-татарский костюм. И все это делают уже в современном стиле. То есть основное, чем мы занимаемся, это крымско-татарская вышивка, потому что это наиболее передаваемый продукт, да, который можно показать в изделии и сказать, что это крымско-татарский костюм.
Нағышны земаневи шекілде дүния yüzіне чықармақ үшін бойле 15 инелі нағышлаған машина япа. Иш әмде қолайлаша, әмде өз миллилігіні сақлай. Разработка вышивки заключается в том, что студенты сначала разрабатывают сам эскиз вышивки. Мы, естественно, как преподаватели, корректируем его, то есть, чтобы оно соответствовало значению каждый элемент. То есть это не самостоятельная работа, корректируется преподавателем. Затем согласовывается и уже после этого вносится в компьютер, и в программе специальной для вышивки разрабатывается сама вышивка. После этого, после разработки, подбираются определенные ткани, да, заправляется в вышивальную машинку ткань и задается программа, заносится программа в вышивальную машинку, и вышивальная машинка уже самостоятельно вышивает. То есть у нас автомат специальный, вышивальный аппарат, 15-игольный стоит новое современное оборудование, которое выполняет вышивку самостоятельно. Студент просто перезаправляет, либо, может быть, либо если порвалась нитка, то есть так как бы машина самостоятельно выполняет. Мы обучаем их тому, чтобы они научились использовать вышивальную машинку и использовать как в красотодарском стиле, чтобы это было. Бу мутешем ишлер мот кызлар üçün акыкый байрамны багышлай ве өзүнже güzellikке ынтылууны акс эте. Бунен берабер кечмыш ве земаневи вакыт арасында багны эбедийин саклай.